شاہ فیصل اتفقوا على هضم حقوق العرب. مسلمان دنیا کا وہ اکیلا بادشاہ جس کے ایک ہی حکم سے سپر پاور امریکہ نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، جس نے فلسطین کی آزادی کے لیے پوری دنیا سے دشمنی لی تھی. لن نقبل بتقسيم فلسطين لیکن جیسے ہی شاہ فیصل مسلمان دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بنا، او ان يتكدر الشرق. شاہ فیصل کو اس کے اپنے ہی بھتیجے سعودی خاندان کے ایک شہزادے نے گولی مار کر شہید کر دیا. لیکن آخر سعودی خاندان کو اتنی طاقت ملی کہاں سے؟ اس کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا ہوگا. آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عرب کا یہ سارا علاقہ فتح کر لیا تھا. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، عرب کے بہت سارے قبیلوں نے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا. نطيع أوامر أبو بكر بعد الآن. اور صرف یہی نہیں، کچھ لوگوں نے تو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا تھا، جن میں سب سے بڑے جھوٹے نبی کا نام تھا مسیلمہ کذاب. أنا الرسول. تو اب پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے اپنا بیسٹ جنرل خالد بن ولید کو ان باغی قبیلوں کی طرف بھیجا، جس کے بعد خالد بن ولید نے تیزی سے یہ سارا علاقہ دوبارہ فتح کیا، اور آخر ان کی لڑائی تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب سے ہوئی، جنگ یمامہ. اس جنگ میں خالد بن ولید نے مسیلمہ کذاب اور اس کے قبیلے بنو حنیفہ کو ایسا ہرایا کہ اگلے 1000 سال تک بنو حنیفہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے. لیکن 1000 سال کے بعد مسیلمہ کے قبیلے بنو حنیفہ سے ایک نیا بادشاہ سامنے آیا، سعودی خاندان کا پہلا بادشاہ، جس کا نام تھا محمد بن سعود. جب سعود بادشاہ بنا، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت عثمانیہ خلافت تھی، جس میں زیادہ تر عثمانی بادشاہ صوفیزم کو فالو کرتے تھے. اور عثمانیہ سلطنت کے دور میں مکہ کا یہ حال تھا کہ مکہ کی گرینڈ مسجد میں روز ایک ہی نماز پڑھنے کے لیے 4 الگ امام کھڑے ہوتے تھے: حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ سب دیکھ کر عرب میں ایک اسکالر ایسا تھا جو اس سسٹم سے بالکل خوش نہیں تھا: محمد بن عبد الوہاب. لیکن جیسے ہی وہ اس سب کے خلاف آواز اٹھانے لگے، لوگوں نے انہیں اپنے ہی شہر سے نکال دیا. اب محمد بن عبد الوہاب کے پاس علم تو تھا، لیکن اپنے خیالات زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہیں طاقت کی ضرورت تھی. اور یہ طاقت انہیں تب ملی جب انہوں نے دنیا کے پہلے سعودی بادشاہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملایا، جس کے بعد سعودی اور وہابی خاندان نے مل کر عرب کے علاقے نجد میں ایک مضبوط حکومت بنائی. اب سعودی خاندان کی ایک مضبوط حکومت تو بن چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کی عثمانیہ خلافت کے سامنے کوئی اوقات نہیں تھی. عثمانیہ خلافت اب بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت تھی. لیکن اس سب کے 200 سال بعد عثمانیہ سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی. ورلڈ وار 1، جس میں ایک بار پھر برٹش امپائر اور عثمانیہ خلافت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے. اور برٹش امپائر کو اچھی طرح پتا تھا کہ ہم عثمانیہ خلافت کو تب تک نہیں توڑ سکتے جب تک ان کے ساتھ عربوں کا سپورٹ ہے. تو آف کورس برٹش امپائر نے اپنا فل زور لگایا کہ کسی طرح عرب کے لوگ عثمانیہ سلطنت کے خلاف بغاوت کر دیں. لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. برٹش امپائر کو اس کام کے لیے ایک بہت ہی طاقتور عرب لیڈر کی ضرورت تھی. اور آخر بہت ڈھونڈنے کے بعد انگریزوں کو یہ لیڈر مل گیا: مکہ کا شریف حسین، جو کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، اور وہ خود بھی ایک بہت بڑا اسکالر تھا. برٹش امپائر نے شریف حسین اور عرب کے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ اگر ہم عثمانیہ سلطنت سے یہ جنگ جیت گئے، ہم دنیا سے خلافت ختم نہیں کریں گے، بلکہ ہم ترکوں سے خلافت چھین کر
वापस अरबों को मुसलमानों का खलीफा बनाएंगे। ये सुनकर ऑफ कोर्स अरब के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिलकर उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी। और आखिर अरबों की ही इस बगावत की वजह से खिलाफत उस्मानिया, जो पहले इतने बड़े इलाके पर फैली हुई थी, अब सिर्फ इतनी सी रह गई। तो अब वेट, मिशन तो पूरा हो चुका था, मतलब ब्रिटिश एम्पायर को अब खिलाफत शरीफ हुसैन को दे देनी चाहिए थी। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने कहा नहीं, और उन्होंने शरीफ हुसैन के सामने एक बहुत ही खतरनाक शर्त रखी कि हम तुम्हें मुसलमानों का खलीफा तो बना देंगे, लेकिन तुम्हें फलस्तीन को यहूदियों के हवाले करना होगा। लेकिन फलस्तीन को बेचने की अंग्रेजों की इस ऑफर को शरीफ हुसैन ने फाड़ दिया। ब्रिटिश एम्पायर को यह देखकर शरीफ हुसैन पर बहुत गुस्सा आया कि हमारे इस पपेट की इतनी हिम्मत कि वो हमें आंखें दिखाई। लेकिन शरीफ हुसैन ने फलस्तीन यहूदियों के हवाले नहीं किया। यह देखकर ब्रिटिश एम्पायर ने अपना सारा सपोर्ट शरीफ हुसैन से हटा दिया, जिसके बाद एक ऐसी अजीब सिचुएशन बनी कि पूरी दुनिया में अरबों का कोई भी बड़ा लीडर नहीं था। और ये सब देखकर इस मौके का सबसे बड़ा फायदा एक जवान अरब लीडर ने उठाया, सऊद खानदान का किंग अब्दुल अजीज। अब अब्दुल अजीज शरीफ हुसैन से बिल्कुल ऑपोजिट था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि अगर दुनिया से खिलाफत खत्म होती है तो होने दो, अगर फलस्तीन यहूदियों को मिलता है तो मिलने दो। उसे सिर्फ अरब का बादशाह बनना था और अंग्रेजों को भी बिल्कुल ऐसे ही एक सेल्फिश मुसलमान लीडर की जरूरत थी, जो सिर्फ अपना सोचे और बाकी मुसलमानों की उसे कोई परवाह ना हो। इसीलिए शरीफ हुसैन से अपना सपोर्ट हटाने के बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत के साथ अब्दुल अजीज को सपोर्ट किया, जिसके बाद अब्दुल अजीज अपनी फौज के साथ तेजी से मक्का और मदीना फतह करने के लिए रियाद से रवाना हुआ। एंड ऑफ कोर्स अंग्रेजों की मदद से अब्दुल अजीज ने आसानी से पूरा हिजाज फतह कर लिया। और अब्दुल अजीज की ताकत को देखकर मक्का के सारे उलमा ने काबा के सामने उसके हाथ पर बैठ की। मक्का और मदीना को फतह करने के बाद अब्दुल अजीज की बादशाहत इस सारे इलाके पर फैल गई और इस तरह दुनिया में एक नई रियासत बनी, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और अब्दुल अजीज इसका पहला बादशाह। सबसे पहले किंग अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा नजद, जिसमें सऊदी खानदान का कैपिटल रियाद था, जिसका गवर्नर उसने अपने बड़े बेटे सऊद बिन अब्दुल अजीज को बनाया। और दूसरा हिस्सा हिजाज, जहां इस्लाम की सबसे होली साइट्स थी, मक्का और मदीना। और यहाँ का गवर्नर बादशाह ने अपने दूसरे बेटे को बनाया, प्रिंस फैसल। अब जैसे ही सऊदी अरब एक स्टेट बना, सऊदी के बिल्कुल पास ही एक मुल्क बहरीन में अरब का सबसे पहला ऑयल का कुआं डिस्कवर हुआ। ये देखकर अब्दुल अजीज ने भी अपने अंग्रेज दोस्तों के साथ मिलकर सऊदी अरब में तेल ढूंढना शुरू किया। लेकिन अगले 6 साल तक ढूंढने के बाद भी उन्हें ऑयल का एक कतरा भी नहीं मिला। इन्हीं अंग्रेज साइंटिस्ट ने बाद में अपनी किताब में लिखा है कि एक दिन अरब के डेजर्ट से एक गरीब आदमी उनके पास आया और हमें हाथ से पकड़कर सऊदी अरब के इलाके दमाम की तरफ लेकर गया और हमें कहा यहाँ पर ढूंढो, वो तुम्हें यहीं पर मिलेगी। जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम्हें यहाँ मिलेगी। और इस तरह सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की डिस्कवरी हुई। The world's largest supplier of oil. Now, जैसे ही सऊदी में ऑयल की डिस्कवरी हुई, अब्दुल अजीज की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसके सिर्फ 1 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2। जिसकी वजह से पूरी दुनिया को ऑयल की सख्त जरूरत थी। ये देखकर किंग अब्दुल अजीज पूरी दुनिया को सऊदी का तेल बेचने लगा, जिसकी वजह से सऊदी अरब की इकोनॉमी 2000 टाइम्स बढ़ गई और अब्दुल अजीज एक गरीब बादशाह से अब दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बना। इस जंग में, वर्ल्ड वॉर 2 में, अब्दुल अजीज जर्मनी के हिटलर के खिलाफ अमेरिका के साथ मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही अब्दुल अजीज के अंग्रेज दोस्तों ने दुनिया में एक नया मुल्क बनाया, इजराइल।
جیسے اسرائیل کے لیڈر نے اسرائیل کی آزادی کا اعلان کیا